our interdisciplinary talk series under the title Bounds Beyond Physics. This program will be conducted in every month in this year on the second Saturday of the month. So that is our plan. Last year also, we had a program of this kind. On behalf of the Golden Jubilee celebration of the Department of Physics of this college. But that time it was confined to the frontier areas and the topics of interest in research in physics only. Now in this program, Bounds Beyond Physics, we wish to go beyond that. We are now focusing, this year we are focusing on the interdisciplinary topics. We think that that will be more appropriate because see, researchers are going in every walk of life, in every centers where different areas of science has to join hands to get a useful outcome. So this program is of its first kind in this academic year. I told you. We have the resource person, Dr. Krishna Kumar, with us. And the topic of the day is physics in pharmaceutics. As you hear it, you will see that it's a very contradictory topic, physics and pharmaceutical science. But it is true that physics has to do a lot in pharmaceutical science. We know, molecular dynamics. A new term has been coined like drug design. Drug design uses principles of quantum mechanics and computational physics together to evolve wonderful programs, wonderful softwares, which can enable you, help you to find new drugs in pharmaceutical science. So you don't have to work in the laboratory. All your work will be in silico. So something like, say a protein in a pathogen may be docked by some of the molecules in molecular data bank of internet. So this docking process is done a whole automatic means by some software. So that end of several days, so this software will come with so many molecules that can dock the molecules of the proteins of the pathogen, so that the pathogen cannot work in our body. So in developing such programs, we have used the extensive laws, such of laws of quantum mechanics and computational methods in physics. So physics has to do a lot in the field of pharmaceutical science, and there is a new branch of physics like biophysics. That is a different thing, and I think Dr. Krishna Kumar will be revealing you something different. I don't know or exactly what about his area, but it must be very interesting. So I request our students to listen to him, find new topics of research after your MSc program. We have Shahin sir with us. He is also doing researches in the similar area. I think you may be able to meet Shahin sir after your MSc program, so that he will be taking you to such areas of research
So those are the, that is why we have, in fact, we invited Shaheen sir, because our students need to approach someone if they are actually interested in working in this area. So we have Shaheen sir with us at University of Calicut. Now, before concluding, before going to my duty, see, we have been conducting a competition, is a caption competition for this program, and I would like to congratulate Nimisha AK of second semester MSc, who has come with a catchy word, which is given the title of the program of this year, Bounds Beyond Physics. I congratulate once again Nimisha. Nimisha will be getting a gift on for this after we join again after this lockdown. Let me enter into my duty. This is to invite, this is to welcome you. So first of all, I welcome our respected principal, Dr. Edakot Shaji, whom we are very much proud of. Dr. Krishna Kumar NS is a PDF in the University of Minnesota, USA. Is the guest of honor. He will be giving you a lecture in the technical section after this inaugural session. And Dr. Muhammad Shaheen sir, assistant professor of the Department of Physics, University of Calicut, who is supposed to chair the technical session. I welcome Dr. Krishna Kumar and Dr. Muhammad Shaheen into this program. We had invited coordinator IQAC of the college. I don't know whether he has joined in the meeting. Maybe he's, yeah, yes, he's in the meeting. So on behalf of this program, I welcome coordinator of IQAC, Dr. Monsi Matthew, who will be giving a felicitation to this program. We have our staff secretary, Dr. Mini E, staff secretary for this year. So we are very happy to invite Dr. Mini E to give a felicitation on behalf of this program. Now, Dr. Remteep, who has coordinated the program, I invite Dr. Remteep, Dr. Mini E, and Dr. Monsi Matthew to this program. Now, in order to conduct this program, see, all of the staff of our department, they have been working behind it. So I welcome all the teacher colleagues of this department, along with the teachers of other colleges. Afra Muhammad Shrauf, some BSc student of this department, is going to give the word of thanks at the end of the program. So I welcome Afra Muhammad Shrauf and other students of the department. With these few words, I invite Dr. Edakot Shaji to inaugurate this function. Shaji ma'am, please. Okay, thank you, Aslan sir. Okay, respected head of the department and who is the vice principal of the college, Aslam sir. Dr. Krishna Kumar from University from USA. Then the Muhammad Shaheen sir from the University of Calicut. Monsi Matthew, our IQAC coordinator.
Mrs. Mini, the council secretary, the staff of the physics department, and I think there are invited guests also, and my dear students. I would like to wish good morning and good afternoon at the same time. Good morning to Krishna Kumar and good evening to all who are the participants here. And I was extremely happy when Binita teacher had forwarded the invitation, because we know we are passing through the second wave when COVID has become very tough. The staff of the department, they are trying their best to keep their students engaged and happy, because at this time that is very important to keep all our students very happy, and they are explaining the different concepts and imparting knowledge to our students. They have recently conducted a workshop, bridge course, and it was for 10 days, and it was very successful, and the students were benefited, and it was conducted for with participants more than 200. Again, they are on the Google platform with an interdisciplinary science talk series, and it is bounds beyond physics. I would appreciate that whole team of physics, and I would suggest, one suggestion is there, that it would be better if you could invite the students from other colleges and other departments for participating in this program, because you have planned this program for every month. You have decided to conduct this program on different topics. So it would be better if you would call students from other departments, other colleges, and so that they will also be benefited. Because today we have here with us Krishna Kumar, is live from USA. So I am happy that Krishna Kumar NS, a very young and smart postdoctoral scholar from USA, is with us addressing our students on the topic physics in pharmaceutical. I'm also happy to have Mohammed Shahin sir, who is from the University of Calicut and who is very interested in the topic pharmaceuticals, physics in pharmaceuticals. I'm not going to talk much because there is Mohammed Shahin sir and Krishna Kumar sir to discuss about the topic. And it is said that physics strengthens quantitative reasoning and problem solving skills. So dear students, this webinar will definitely be useful, and it will definitely motivate you to take up certain topics in this area which is under discussion. So I request all my dear students of physics to listen carefully, interact with the resource persons, and bounce to your expectation and destination. All the best. And on this occasion, I would like to congratulate Nimisha also, the student. And with all your permission, I'd like to inaugurate the program and wish the program the very best. Thank you. Thank you, ma'am. Your request is our comment. Now, I would like to invite Dr. Monsi Matthew, the coordinator of IQ-AC, to felicitate the function. Sir, please. Good evening. Principal Dr. Shahji, resource person of the day Dr. Krishna Kumar NS, moderator Dr. Mohammed Shahin, Dr. Mini, Council Secretary, members of the faculty, students of physics and other department, and dignitaries and participants from other colleges. These discussions about interdisciplinary areas. Being an IQAC coordinator is very heartening because I do get a chance to listen to topics as diverse as this. We have heard a lot about the chemistry of pharmaceuticals. I had this friend and classmate of mine who is presently working at IIT Guwahati, Dr. A.S. Achal Kumar, who's a professor there. So we used to have these discussions about the chemistry of pharmaceuticals because his graduation subject was pharmacognosy. Back then, that was a subject we never heard of when we were doing our degree. So he was specializing in that subject. So in our room discussions, in our discussions elsewhere, we used to talk about the possibilities of chemistry, physics, etc. in pharmaceuticals. However, I should say that I haven't heard much about the possibilities of pharmaceutics in physics. Happy that I'll be getting an opportunity to listen to a scholar doing research in these areas, and also some renowned participants who possibly will be asking questions. As an IQAC coordinator,
I should congratulate the Department of Physics for organizing these kinds of programs. In almost all departments, we are trying to encourage members of the department to organize programs like this, because against the background of or the new NEP and other educational policy changes, interdisciplinarity has become an important area, trying to go beyond the borders and boundaries of your own subject, trying to explore what other subjects can contribute to the development of your own subject. We are also, whether you like it or not, ideologically and philosophically, you have to make necessary changes in your own subjects to see how interdisciplinarity can be brought into our academic curriculum and discussions. I'm very happy that the Department of Physics is giving opportunity to their students in many ways. Especially, they have a very dynamic head of the department. They also have some very young yet very energetic leaders in their pack, like Randeep, who will possibly be coordinating the program today. I am coming from a couple of back-to-back classes. That is a bit straight. Yeah, I'm very happy to be part of this program. I should personally thank Vinita ma'am, who kept on reminding me that there is a program, but then unfortunately forgot it at the right time today. And I'm sure this is going to be a wonderful opportunity for everybody to come together, sit together and learn. I wish all the best to the Department of Physics. I understand that this is a long series of talks. A couple of them have already been arranged and a few are coming. I'm sure students of other departments are also participating in it, because our degree students, PG students don't get much of an opportunity in interdisciplinary areas except while choosing the open courses. And I think the interdisciplinary area has to become a mandatory part of all the talks and discussions. I wish all the best to the Department of Physics, and thank you so much for inviting me to this program. Thank you. Thank you, sir, for your earnest words. Now I invite Dr. Minnie E., the Staff Council Secretary, to felicitate the function. Ma'am, please. Yes. Good evening, everybody. Good morning, Krishna Kumar sir, and respected principal, Shaji ma'am, head of the department, Aslam sir, the chief guest of the day, Dr. Krishna Kumar, Mohammad Shaheen sir, all the other members from other colleges, and the faculty members of the department, and my dear students. It's a very nice occasion. We see that, like I heard Aslam sir speak, so I thought that I wouldn't say much, because sir has introduced the topic in such a way that naturally each one will feel curious to know about physics and pharmaceuticals. So I wouldn't say much, but I'd like to appreciate and congratulate the department for having organized such program to involve students and keep the students engaged always. So I find that different programs are being conducted. So I appreciate the department, the staff of the department, and also the students. I wish the department all the best. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Randeep to kindly deliver the vote of thanks for the inaugural session. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ബൗൺസ് ബിയോണ്ട് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി സയൻസ് ടോക്ക് സീരീസ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യം. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ എടക്കോട്ടി ഷാജി മാഡത്തിനെ ഇത് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട HOD മുഹമ്മദ് അസ്ലം സാറിനെ ഇത് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മുടെ കോളേജിലെ IQAC കോർഡിനേറ്ററായ മോൻസി മാത്യു സാർ, പിന്നെ സ്റ്റാഫ് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള മിനി ടീച്ചർ, ഇവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം ഒരു ടെക്നിക്കൽ സെഷനാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ചെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അധ്യാപകനായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് ഷാഹിൻ സാറാണ്. സാറിനോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ NS ആണ്, മിനസോട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി USA നിന്നും. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വളരെ വിജയകരമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും
എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ കൂടാതെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. That was the end of the local session. To the technical session. To give a talk on physics and pharmaceutics, we have the resource person of the day, Dr. Krishna Kumar N.S., postdoctoral fellow, University of Minnesota, United States of America. For chairing the session, we have a very elegant and refined person, Dr. Mohammad Shahin Thail. Shahin sir is an associate professor at the Department of Physics, University of Calicut. He holds a master's in physics from the University of Calicut, a PhD in physics from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and pursued a postdoctoral research at the Department of Physics from University of Pisa, Italy. Apart from teaching, he is involved in active research on amorphous materials, amorphous pharmaceutics, ionic liquids, electrochemical studies, etc. He has published more than 50 research papers and acted as a reviewer for different journals. Sir, I kindly request you to enlighten our students with your advisory words and chair the session. Sir, please. Thank you for very kind words. Respected Principal Shadi ma'am, Head of the Department of Physics, Aslam sir, Sabira ma'am, Vinita ma'am, Randeep ma'am, and all the faculty members of Physics Department and other departments, IQAC Director, Staff Secretary, and Dr. Shailaja is also here. And all the teachers, students, research scholars of different colleges and universities. It gives me an immense pleasure whenever I got an invitation from Arts College, because Arts College is somehow has a hearty place for me. And we have a lot of friends, and I find a homely atmosphere whenever I come to Arts College. But unfortunately, due to COVID and other situations, I could not come over there nowadays. And I should not, I should restrict my talk to minimum. Yeah, you know, physics, it's right now, it has the scope of mathematics during the last century. Now, you know, if you want to excel in any subject, you have to understand the matter or material or the phenomena from the basics of physics, the interactions of physics. In that way, physics is very important subject if you are going deep into the material science or materials or phenomena, physical phenomena. And you know, if you are very smart in physics, I am very confidently I can tell that you can excel in any subject you graze around. In the same way, you know, but the nature, a lot of things we have to learn from the nature. When I was attending a talk by the inventor of laser in New Delhi, I forgot his name, Charles Towens. So he was telling that when he was a bit stuck in his works, so he went to Japan for having a break. Then in a evening talk or an interaction with a biologist, during that interaction, he got a new idea. So that gave him a lot of contributions towards developing the laser. That is how the interaction, whether it is in arts or science or interdisciplinary areas of science, if you interact with others, I'm sure that, I'm telling you is that you will get at least
something which would be beneficial for you. In that way, physics and pharmaceuticals has a lot of interactions that Krishna Kumar will be telling you. And I know Krishna Kumar very well from his PhD time. He completed his PhD under the guidance of Professor Govindaraj, a very good friend of mine. And I know he's one of the top dielectric spectroscopist in India and a very good physics teacher as well. And under his guidance, Krishna Kumar excelled in conducting material, dielectric spectroscopy. And Krishna Kumar is very good in, very excellent in mathematics also. I suggest the physics students to ask him to give a talk on mathematics as well when you're free later on. So that will give you a lot of easy method for learning physics. I know Dr. Shailaja is here. Actually, she had to chair the session. But I know that I believe that Shailaja introduced Krishna Kumar about the pharmaceutical. And after he completing his PhD, he, along with our group, he published some 5-6 papers on pharmaceuticals as well. Then he went to University of Pisa for a conference, and he gave a talk, and Professor Raj Suryanarayan, professor of Minnesota, College of Pharmacy, University of Minnesota, impressed with his talks, and he invited him to the second best university in pharmaceutics in USA. So you can, you know that since Krishna Kumar is very champion of doing physics problems using Mathematica and other softwares, he excelled very well in that subject, and he's continuing his postdoc over there. I am very happy that you got a very good person for delivering the talk, Bounds Beyond Physics. And my earnest request to the students is that if you just learning physics, you have to grace out of other interdisciplinary areas so that you will be able to contribute much better than what you can contribute in physics. With these words, I once again thank the Government Arts and Science College community for inviting me to this program, for chairing this session. And I request all people to listen to Krishna Kumar, and I request Krishna Kumar to give his talk. Thank you very much. Can start. Yes, you can start. Thank you. വളരെ നന്ദി ഈ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷന്. എന്നെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത രണ്ടുപേരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, ഷൈൻ സാറും ശൈലജ ടീച്ചറും. ഫിസിക്സിലെ കണ്ടൻസ്ഡ് മാറ്റർ ഫിസിക്സ്, എക്സ്പെരിമെന്റൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മാറ്റർ ഫിസിക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്, ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടിയത്
ഷൈൻ സാറും ശൈലജ ടീച്ചറിനും നിന്നാണ്. ഈ പ്രസന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ടോക്ക് ഒരു റിസർച്ച് പ്രസന്റേഷൻ ആയി കരുതണ്ട. ഇതൊരു പകരം ഇതൊരു ജനറൽ ടോക്ക് ഫിസിക്സ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സിൽ ചെയ്യാം. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ കെമിസ്ട്രി, ഇപ്പോ നേരത്തെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കെമിസ്ട്രി, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് അത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പക്ഷെ ഫിസിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു സയൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ ഡിസിപ്ലിനറി ഇല്ല. അതായത് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാനില്ല. അതെല്ലാം സയൻസ് ആണ്. ഞാന് ഈ ക്ഷണത്തിന് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോടും പ്രിൻസിപ്പലിനോടും ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ടോക്കിലേക്ക് കടന്നു. പ്രസന്റേഷൻ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, ഫിസിക്സ് ഇൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ്. അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മിനസോട്ടയിൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. പല ക്യാമ്പസുകളുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മിനസോട്ടയ്ക്ക്. അതിൽ ട്വിൻ സിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമ്പസിലാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഡോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മിനസോട്ട ട്വിൻ സിറ്റി ക്യാമ്പസ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മിനസോട്ട ട്വിൻ സിറ്റി ക്യാമ്പസ് മിസിസിപ്പി റിവറിന് ഇരുവശത്തുമായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഈ കാണുന്ന ഈ റിവറിന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ട്വിൻ സിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സിറ്റികൾ ചേർന്നതാണ്. അതായത് രണ്ട് വലിയ സിറ്റികൾ ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് ആണ് പറയുന്നത് ട്വിൻ സിറ്റീസ് എന്ന്. സിറ്റികള് മിനിയാപോളിസും സെയിന്റ് പോളും ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ഒന്നിച്ച് ട്വിൻ സിറ്റീസ് എന്നാണ് പറയുക. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മിനസോട്ടയിൽ വളരെ നല്ലൊരു ഫിസിക്സ് ആൻഡ് നാനോ ടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സിലാണ്. ഈ കാണുന്ന അതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് ബിൽഡിംഗ്. സോ ഇവിടുത്തെ ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സിറ്റിയും ഗ്രാമപ്രദേശവും അല്ലെ രണ്ടും കൂടെ ഒരു ചേർന്ന ഒരു ഇതുപോലെ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അകത്ത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെ വിന്ററും സമ്മറും സ്പ്രിങ്ങും നമുക്ക് എല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ട് എല്ലാ കാലാവസ്ഥകളും നന്നായി അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസുമാണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ്, ഫിസിക്സ് അഥവാ ഫിസിക്കൽ സയൻസ്? ഇപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്, ഞാൻ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഒരു 6ാം ക്ലാസ്സിലോ 7ാം ക്ലാസ്സിലോ എന്താണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജതന്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ്രവ്യത്തെയും ഊർജത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റർ, എനർജി, ഫോഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു ഡെഫിനേഷനിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഫിസിക്കൽ സയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൾറെഡി അറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ഇൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സിന്റെയൊക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഫിസിക്സ്, അതായത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, എന്നാൽ പോലും ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വളരെ ഒരു കോമൺ മാൻ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? അതിൽ മാറ്റർ, എനർജി, ഫോഴ്സ്, അതിൽ നമുക്ക് മാറ്ററിലേക്ക് വരാം. എനർജി, ഫോഴ്സ് ഒക്കെ മറ്റു പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇതിൽ വന്നോളൂ. ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ,
മാറ്ററിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് ഫിസിക്കൽ സയൻസിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണോ ആ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ചില ഭൗതിക ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസും ഫിസിക്സും നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. എന്താണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി? ഞാൻ കൂടുതലേക്ക് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലാത്തതെല്ലാം ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു എന്റെ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അടുത്തത് എന്താണ് ചില മെറ്റീരിയൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ ചില വസ്തുക്കൾക്ക് അതിന് പ്രത്യേകത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് കിട്ടുന്നത്. ചില ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആവാം, പിന്നെ അത് എങ്ങനെ തിളങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആവാം, അതിന്റെ ഹാർഡ്നെസ് ആവാം, അങ്ങനെ പലതാവാം. അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിന് എന്താണ് അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നത്? ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് അതിന്റെ മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. ആ പ്രോപ്പർട്ടികൾക്ക് കാരണം അതിന് അകത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലായിട്ട് അതിൽ മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലായിട്ട് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് മാക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്, മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയമണ്ട്, ഗ്രാഫൈറ്റ്, ചാർക്കോൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ കാർബൺ ആണ്. ബേസിക്കലി ഇതെല്ലാം കാർബൺ ആണ്. അപ്പൊ കെമിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി പരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഒന്നാണ്. ഡയമണ്ടും ഗ്രാഫൈറ്റും ചാർക്കോളും എല്ലാം ഒരേ സാധനം തന്നെയാണ്. കാരണം കെമിക്കലി ഒന്നാണ്. പക്ഷേ അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിലും വ്യത്യാസമാണ്. ഡയമണ്ട് അല്ലല്ലോ ഗ്രാഫൈറ്റ്. ഡയമണ്ടിന്റെ തിളക്കം ഗ്രാഫൈറ്റിനില്ല, ഡയമണ്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഗ്രാഫൈറ്റിനില്ല. അതുപോലെ ചാർക്കോളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേറെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരേ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിലുള്ള മാറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്താണ്? അതിന് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള കാർബൺ എങ്ങനെയാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ കാർബൺ എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം? കാർബൺ പല രീതിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. കാർബൺ ഒരു പ്രത്യേക ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസിലൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയമണ്ട് കിട്ടും. പ്ലെയിൻ രീതിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് കിട്ടും. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫുട്ബോളിന്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനെ ബക്കി ബോൾസ് എന്ന് വിളിക്കും. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് നമുക്ക് സാധ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അമോർഫസ് കാർബൺ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാതെ ഒരു ഓർഡറും ഇല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ട്യൂബിന്റെ ആകൃതിയിൽ എടുക്കാം, നാനോ ട്യൂബ്സ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ആക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോന്നിനും അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേറെ ആയിരിക്കും. ഇതെല്ലാം ഒരേ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഓരോന്നിന്റെയും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേറെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ബേസർ മോഡേൺ ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബക്കി ബോൾസും നാനോ ട്യൂബ്സും ഒക്കെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമുക്ക് ഒരു ആറ്റത്തിനെ കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി അത് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പൊ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് അത്, എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കൊരു മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ എടുക്കാം, അല്ലെ? മീറ്റർ സ്കെയിലിൽ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ലെങ്ത്, ചെറിയ ഒരു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. നമുക്ക് മില്ലിമീറ്റർ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ മില്ലിമീറ്ററിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അളക്കണം. കുറച്ചുകൂടെ മില്ലിമീറ്ററിലും ചെറുതായ ഒരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് അളക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അളക്കണം മില്ലിമീറ്ററിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ചുകൂടെ മില്ലിമീറ്റർ സ്കെയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കെയിലിനെ തന്നെ കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെർനിയർ കാലിബർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ +2 മുതൽ നമ്മൾ ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ്.
അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മില്ലിമീറ്റർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 0.1 മില്ലിമീറ്റർ വരെ നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിലും കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു സ്ക്രൂ ഗേജ് എടുക്കാം. ആ സ്ക്രൂ ഗേജ് വെച്ച് അപ്പം സ്ക്രൂ ഗേജിനും ഒരു സ്കെയിൽ തന്നെയാണ്, അതിന് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 0.01 മില്ലിമീറ്റർ വരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയി, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോമീറ്റർ ലെവൽ വരെ മാക്സിമം പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല അളവിലുള്ള മെഷർമെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ചില ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അല്ലെ. ഇപ്പോ ഒരു ആറ്റത്തിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന്റെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നമുക്ക് ഏകദേശം ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റു ചില ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത് മോളിബ്ഡനം സൾഫൈഡ് ഒരു പ്ലെയിൻ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറാണ്. അതിൽ നിന്ന് മോളിബ്ഡനും സൾഫറും ആറ്റംസ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടിയത്. അപ്പോ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പാർട്ടിക്കിൾസ്, വേവ് നാച്ചർ, പാർട്ടിക്കിൾ നാച്ചർ, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഏതൊരു വസ്തുവിനും നമുക്കൊരു ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഡയമെൻഷൻ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു ടൂള് വേണം. നമ്മുടെ ടൂള് ആ വസ്തുവിനെക്കാളും ചെറുതായിരിക്കണം അല്ലെ. ആ വസ്തുവിനെക്കാളും ചെറുതായ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ വസ്തുവിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ആ വസ്തുവിനെക്കാളും ചെറിയ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്കെയിൽ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പാണ്. ഇതില് 300 കിലോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു വേവ് നാച്ചർ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കിലോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും? അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂള് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ വസ്തുവിന്റെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ വേവ് ലെങ്തിനെക്കാളും കുറഞ്ഞ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഏകദേശം 3 ആങ്സ്ട്രോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആങ്സ്ട്രോം ലെവൽ ആണ് ഇതിന്റെ മോളിക്യൂളിന്റെ ഡയമെൻഷൻ, ആറ്റത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതേ റേഞ്ചിലുള്ള വേവ് ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടണം. ഞാൻ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഹൗ ഡു വി നോ ദി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ആറ്റം? ആറ്റം നമുക്ക് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമാണ്. ആറ്റം നമുക്ക് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയണം. അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ആറ്റത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഏകദേശം ഇൻ ആങ്സ്ട്രോം സ്കെയിലാണ്. ഇപ്പോ നമുക്ക് എക്സ്റേ, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആയ എക്സ്റേ, അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആങ്സ്ട്രോം ആണ്. ആങ്സ്ട്രോം ആണ് അതിന്റെ റേഞ്ച് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്. അപ്പോ അങ്ങനെയായപ്പോ ബ്രാഗ്സ് ലോ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ വേവ് ലെങ്തിലുള്ള ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ വേവ് ലെങ്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ ഇപ്പോ ബ്രാഗ്സ് ലോ ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ ഒപ്റ്റിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ, ഒപ്റ്റിക്സിൽ നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം. പക്ഷേ എക്സ്റേ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ചില ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ പിടിക്കും. ആ ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ പല ആംഗിളുകളിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, ഇപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ആ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഈ സ്പെക്ട്രയിലൂടെ. അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെക്ട്രയാണ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് അത് എന്ത് അറേഞ്ച്മെന്റിലാണ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസ് എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പാറ്റേണിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു പോയാണ്. അതായത് നമുക്ക് നേരിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ചില ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ടൂളുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
അതുപോലെ നമുക്ക് കാര്യം എടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ടൈം പീരീഡും ഫ്രീക്വൻസിയും. ടൈം പീരീഡും ഫ്രീക്വൻസിയും നമുക്കറിയാം, ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദി ടൈം പീരീഡ്. ടൈമിന്റെ പീരീഡിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിലോ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനിലൊക്കെ ഫ്രീക്വൻസി, ടൈം, വേവ് ലെങ്ത് എന്നൊക്കെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കും. നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു 4 സെക്കൻഡിൽ ഒരു തവണ നമ്മുടെ കണ്ണ് നമ്മൾ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഓരോ 4 സെക്കൻഡിലും നമ്മൾ ഒരു തവണ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് എത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി? അപ്പോ അതിന് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ പീരീഡ് എന്ന് അറിയണം. അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തുമാത്രമാണ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോ ഫോർ എവരി 4 സെക്കൻഡ് 1 ബ്ലിങ്ക്. അപ്പോ 1 സെക്കൻഡിൽ എത്ര ബ്ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും നോക്കുക. അതായിരിക്കും അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നത് ഇപ്പോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് 72 പെർ മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് തൽക്കാലം അതിനെ 60 പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോ അതായത് 1 പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഹെർട്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പീരീഡിന് നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ടൈം മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ 24 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ്. ഇത് പിക്ചറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൂവിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന അതിലെ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം എത്ര വേഗത്തിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ 24 ഫ്രെയിംസ് ആണ്. 24 ഫ്രെയിം ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് 24 ഹെർട്സ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡിൽ 24 തവണ അതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരും. ഇപ്പോ ഒരു ബി ആണെങ്കിൽ ബിയുടെ ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 100 ടൈംസ് അത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിലെ 100 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് ഞാൻ വെറുതെ അതും കൂടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വെറുതെ വെച്ചതാണ്. ഇതിപ്പോ നീലക്കുറിഞ്ഞി എല്ലാ 12 വർഷത്തേക്കും ആണ് ഒരിക്കലാണ് പൂക്കുന്നത്. അതിനും നമുക്കൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അതും ഒരു പീരീഡാണ്. അപ്പോൾ ആ പീരീഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാക്കാം. ഇതൊരു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 × 10⁻8 ഹെർട്സ് എന്നുള്ള റേഞ്ചിലേക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോന്നും ഒരു പ്രോസസ് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയും ടൈമും മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇതിനൊന്ന് തിരിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ, നമുക്കൊരു വസ്തുവിന്റെ അത് എന്ത് വേഗത്തിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് വേഗത്തിലാണ് അത് ചലിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്ത് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടൈമിലാണ് അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോ അവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം വരിക. ഇപ്പോ മോളിക്യൂൾസ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മോളിക്യൂൾസ് ബോണ്ടഡ് ആണ്, ആറ്റംസ് ബോണ്ടഡ് ആണ്, മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ആറ്റംസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആറ്റംസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ്. അത് എത്ര ടൈം സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടൈമിലാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോ ഏകദേശം ഓസിലേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് 10⁻13 ഓസിലേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ 10⁻13 ടൈംസ് ആയിരിക്കും അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂള്, നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടൂള് ഇത് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന് മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ 10⁻13 സെക്കൻഡ് ഓസിലേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാൻ. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ടൂൾ എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ 10⁻13 ഓസിലേഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ 10⁻13 ഹെർട്സ് അല്ലെ. അപ്പോൾ 10⁻13 ഹെർട്സ് ഉള്ള ഒരു ടൂൾ വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ. ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് വേഗത്തിൽ പോവുക. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ അൾട്രാ വയലറ്റ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി, അൾട്രാ വയലറ്റ് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി, ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് ബാൻവെൽ എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റിൽ കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടൈം റേഞ്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 10⁻13 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നോക്കിയ IR മോളിക്കുലാർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി IR റേഞ്ചിലായിരിക്കും മോളിക്കുലാർ വൈബ്രേഷൻ. അപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം. അതിന്റെ എന്ത്
വൈബ്രേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടൂള് ഏതാണോ അതിന്റെ ടൈം സ്കെയിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു വൈബ്രേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ IR ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ജനറലി IR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെയൊക്കെ വല്ല ഇപ്പോൾ പഠിച്ചവരും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പഠിക്കുന്നവരും നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ വേവ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലായിരിക്കും സ്പെക്ട്ര കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ടൈം സ്കെയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് CH സ്ട്രെച്ചിങ്ങിന്റെ ടൈം സ്കെയിൽ എത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ കാർബൺ സ്ട്രെച്ചിങ്ങിന്റെ ടൈം സ്കെയിൽ എത്രയായിരിക്കും, വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് അതിന്റെ ടൈം സ്കെയിലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ ടൂൾസുകളാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ മോളിക്യൂൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്രയാണ്. അതായത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചില ടൂൾസുകൾ ഉപയോഗിക്കാനേ പറ്റൂ. നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് നേരിട്ട് മെഷർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ചില ടൂൾസുകൾ ഉപയോഗിക്കണം. ആ ടൂൾസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കി പുറമേക്ക് പോകും, ബാക്കിലോട്ട് പോകും. അപ്പോ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആണ്. ഈ പാർട്ട് ഫിസിക്സിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസ് ആർ പാറ്റേൺ സീക്കിംഗ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആനിമൽ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കും, എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ ആ സ്റ്റോറിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ സ്റ്റോറി ശരിയാണോ നോക്കാൻ ചില ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തും. ഈ സ്റ്റോറിയും നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണോ നോക്കാൻ. അപ്പൊ ആ റിസൾട്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും തന്നെ റീമോഡൽ ചെയ്യും. അതിനിപ്പോ നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസിസിനെ റീമോഡൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ടൂൾസ് ആണ് അനലിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്. അപ്പോ പലർക്കും ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന പലർക്കും ഉള്ള ഒരു പേടിയാണ് ഈ മാത്തമാറ്റിക്സിനോട്, അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വഴങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ശരിക്കും മാത്തമാറ്റിക്സ് അത്രയ്ക്ക് വഴങ്ങാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിന് സഹായിക്കാൻ ചില മാത്തമാറ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ. ഇപ്പോൾ ഷാഹിൻ സാർ പറഞ്ഞ മാത്തമാറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് എയ്ഡ് ടൂളാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ പോലെ, ഇപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റർ നമുക്ക് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മാത്തമാറ്റിക്ക ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സഹായം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി കുറച്ച് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് പറയാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഫിസിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഫിസിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ചില ടൂളുകൾ വേണം. ആ ടൂളുകൾ എങ്ങനെയുള്ള ടൂളുകളായിരിക്കണം, ആ ടൂളിന് എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ ടൂളിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സിലോട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ 2 ഡ്രഗ് ഡെലിവറീസ് ഏരിയ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുക, ഇഞ്ചക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സ്യൂൾസും? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുക, മിക്കവാറും പേരും പ്രിഫർ ചെയ്യുക ക്യാപ്സ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ തരത്തില് നമുക്ക് ഒരു ഡ്രഗ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കാം? അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് 2 കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ധാരാളം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓറൽ ആവാം, ഇൻഹലേഷൻ ആവാം, നേസൽ ആവാം, ഓട്ടിക്കായോ, അത് കണ്ണുവഴിയാവാം, ഓക്കുലർ ആവാം, അങ്ങനെ പല തരത്തില്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തൽക്കാലം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓറൽ ഡ്രഗ് ഡെലിവറിയാണ്. ഓറൽ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി മിക്കവാറും പേർക്കും ഒരു ഐഡിയ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഏകദേശം എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പാരസെറ്റമോൾ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ്, പലതരത്തിലുള്ള പാരസെറ്റമോൾ ടാബ്ലറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ പാരസെറ്റമോൾ ടാബ്ലറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ പലതിനും പല പേരാണ്. ഇപ്പോൾ കാൽപോൾ ഉണ്ട്, ഡോളോ ഉണ്ട്, പാരാസിറ്റ്, ക്രോസിൻ, ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി പാരസെറ്റമോൾ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോൾ, ഇവിടെ അതിനെ അസെറ്റാമിനോഫിൻ എന്നാണ് പറയാ. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അതിന്റെ ജനറിക് നെയിം എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ബ്രാൻഡ് നെയിം പല ബ്രാൻഡുകളിലായിരിക്കും അത് പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് ടൈലനോൾ. ഇവിടെ ഈ
പാരസിറ്റമോൾ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റാമിനോഫൻ വരുന്നത് ടൈലനോൾ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിലാണ്. ഒരു മെയിൻ ബ്രാൻഡ് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. പലതരത്തിലുള്ള പാരസെറ്റമോൾ ടാബ്ലറ്റ് ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പാരസെറ്റമോൾ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റാമിനോഫൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു ടൈലനോൾ ടാബ്ലറ്റ്സിന്റെ ഡ്രഗ് ഫാക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന യെല്ലോയിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ. അസറ്റാമിനോഫൻ 325 മില്ലിഗ്രാം. അപ്പോൾ അസറ്റാമിനോഫൻ 325 മില്ലിഗ്രാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ടാബ്ലറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വെയിറ്റ് 325 മില്ലിഗ്രാം ആയിരിക്കണം അല്ലെ. അസറ്റാമിനോഫൻ 325 മില്ലിഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും കിട്ടേണ്ട അസറ്റാമിനോഫൻ 325 മില്ലിഗ്രാം അതിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് അതിന്റെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. അതിന് കാരണം അതിന് താഴെയുള്ള ഇനാക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. ഇനാക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ മാഗ്നീഷ്യം സ്റ്റെറേറ്റ്, മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റാർച്ച്, പൗഡർ സെല്ലുലോസ്, അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള അതർ കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് അതിന് ഇനാക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയും. ഇനാക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആക്റ്റീവ് ആയ ഭാഗമാണ് അസറ്റാമിനോഫൻ. അതാണ് ആദ്യത്തെ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനാക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടി തരുന്നതല്ല, പക്ഷെ അത് മറ്റു പല കാരണങ്ങളാൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മളൊരു മെഡിസിൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ആ മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഒരു എടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു അസറ്റാമിനോഫൻ ഇപ്പോൾ ബ്ലഡിലേക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ബ്ലഡിലേക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ച ടൈം മുതൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ബ്ലഡിൽ എന്തുമാത്രം കോൺസെൻട്രേഷൻ വന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഒന്ന് കൂടും, പിന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു വരും. ബോഡി ആ ഡ്രഗ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എഫക്റ്റും അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പൊ പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയിൽ എന്തുമാത്രം ഡ്രഗ് വന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതിൽ ഇപ്പൊ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കർവിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം മിനിമം എഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നൊന്നുണ്ട്. മിനിമം എഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിമം ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത് എഫക്റ്റീവായി മാറുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കർവ് നാച്ചർ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് യാതൊരു ഹെൽപ്പും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ പകരം വേറൊരു തരത്തിൽ നമ്മൾ കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയോ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ ഹൈ ആയി, അതിനനുസരിച്ച് വളരെ അപ്പോ ഇത് മിനിമം എഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷനെക്കാളും മേലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും. പക്ഷെ അപ്പോഴൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഒരു മാക്സിമം സേഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട്. മാക്സിമം സേഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആ ഡ്രഗിന്റെ അളവ് ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു നിശ്ചിത അളവിനേക്കാളും കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ബോഡിയിൽ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് തരും. നമുക്ക് അതിന് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നല്ലതല്ല. അപ്പൊ അതൊരു മാക്സിമം സേഫ് കോൺസെൻട്രേഷന് മേലെയാണ്. അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ടിപ്പിക്കൽ കർവ്, ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ കർവ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു കർവ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഡഡ് റീജിയനിലെ അത്രയും ഭാഗത്തേക്ക്, അത്രയും ടൈമിലേക്ക്, അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി മാറും. ഇപ്പൊ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർട്ടിംഗ് ഡ്രഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു ഡ്രഗ് പ്രോഡക്റ്റ്. അതായത് ഒരു ഡ്രഗ് സബ്സ്റ്റൻസിന് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നുമില്ല. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ പാരസെറ്റമോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ്, ആക്റ്റീവ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിന് ഇത് അതായത് എന്ത് ടൈമിന് അളവിൽ എന്തുമാത്രം അത് കിട്ടണം, എങ്ങനെ അത് കുറഞ്ഞു പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏത് ലെവലിൽ കിട്ടണം, ആ ഒരു ഡിസൈൻ ഒരു ഡ്രഗിന് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഡ്രഗിന് പകരം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനാക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇനാക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഈ ബ്ലൂ ലെവലിലേക്ക് ആ ഡ്രഗിനെ എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക്
യെല്ലോ ിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനെയും ബ്ലൂലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ലെവലിലാണ് അതിന്റെ ബിഹേവിയർ എങ്കിൽ അതിനെയും ബ്ലൂലാക്കി മാറ്റുക. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതല്ല ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഡ്രഗ് അവിടെ എത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ഡെലിവർ ചെയ്യുക. അവിടെ കെമിസ്ട്രി അല്ല അതിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല, മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ചല്ല. പക്ഷെ ആ മെഡിസിൻ അവിടെ കറക്റ്റ് അളവിൽ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സൈറ്റിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാക്കി മാറ്റുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ കഴിച്ചത് നമുക്ക് ക്യൂർ ആയില്ല, ചിലത് നമുക്ക് 2 ദിവസം, അപ്പോൾ 2ാമത്തെ ദിവസം ഒന്നുകൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമതൊരു ബ്ലൂ കാർഡ് കൂടെ വരും. വീണ്ടും 3ാമത്തെ ദിവസം എടുക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3ാമതൊരു ബ്ലൂ കാർഡ് വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പല എന്തുമാത്രം അളവിൽ നമുക്ക് മെഡിസിൻ വേണം എന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലൊരു ഡ്രഗ് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈനിലൂടെയാണ്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത്. നമുക്ക് പല സമയത്ത് നമുക്ക് മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നേരത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന ലെവൽ, എന്നാൽ സേഫ്റ്റിക്ക് യാതൊരു ഇഷ്യൂവും ഇല്ല, എന്നാൽ നമുക്ക് എബോവ് മിനിമം എഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷനുമാണ് കൂടുതൽ നേരത്തേക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ എങ്ങനെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എങ്ങനെ ഡെലിവർ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സിലെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ. ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കഴിക്കുന്ന ഡ്രഗ് ഒരു നിശ്ചിത കോൺസെൻട്രേഷൻ ബ്ലഡിൽ എത്തണം. അങ്ങനെ ബ്ലഡിൽ എത്താതെ വരിക, ബ്ലഡിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു ടാബ്ലറ്റ് അത് ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയി മാറിയിട്ട് ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസോൾവ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ സോല്യൂബിൾ ആവും. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് സോല്യൂബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഇത് സോല്യൂബിൾ ആവണം. അങ്ങനെ സോല്യൂബിൾ ആയ മോളിക്യൂൾസ് പെർമിയേഷൻ ചെയ്യണം. പെർമിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ GI ട്രാക്ക്, ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്കിൽ നിന്നും ബ്ലഡിലേക്ക് പോകണം. അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ക്, അപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് അന്നനാളം, ചെറുകുടൽ, വൻകുടൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തുന്ന അതിലേക്ക് എത്തണം, അതിനെയാണ് പെർമിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഒന്ന് സോല്യൂബിലിറ്റി, 2 പെർമിയേഷൻ. ഇപ്പോ സോല്യൂബിലിറ്റിയും ഓക്കെയാണ്, പെർമിയേഷനും ഓക്കെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് വേണ്ട ലെവലിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബ്ലഡിലെത്തും. പക്ഷെ സോല്യൂബിലിറ്റി ഓക്കെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർമിയേഷൻ ഓക്കെ ആവും. പക്ഷേ പെർമിയേഷൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും സോല്യൂബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെർമിയേറ്റ് ചെയ്ത് എത്തില്ല. അപ്പൊ സോല്യൂബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിക്വിഡിലേക്ക് ഒരു മോളിക്യൂൾ മാത്രമായി മാറുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലിൽ നിന്ന് അത് മോളിക്യൂൾസ് ലെവലിലേക്ക് മാറുക. അങ്ങനെ മാറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തില്ല. അപ്പോൾ തിരിച്ച് സോല്യൂബിലിറ്റി ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ പെർമിയേഷൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിലും അത് ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തില്ല. ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിലും എത്തില്ല. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ് ഇൻ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡ്രഗുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഡ്രഗിന്റെ ഏകദേശം 60-70% ക്ലാസ് 2 ആണ്. ക്ലാസ് 2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിയബിൾ ആവും, പക്ഷേ അത് സോല്യൂബിൾ അല്ല. സോല്യൂബിൾ ആയാൽ മാത്രമേ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കൂ, പെർമിയബിൾ ആയി അത് തിരിച്ച് ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ സോല്യൂബിലിറ്റി ഈസ് ആൻ ഇഷ്യൂ. അപ്പോൾ സോല്യൂബിലിറ്റി സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർമിയേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാര്യം പെർമിയേഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല, ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിന് അതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല. അപ്പൊ സോല്യൂബിലിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ടു ദ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എങ്ങനെ സോല്യൂബിലിറ്റി പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ സോല്യൂബിലിറ്റി പല രീതിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുക വെള്ളം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഷുഗറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സോൾട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കലക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോല്യൂബിൾ ആവും. ഇനി വേറൊന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് കുറച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായി പൊടിച്ച് ചേർത്ത സോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ നന്നായി പെട്ടെന്ന് സോല്യൂബിൾ ആവും. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു സോല്യൂബിൾ ആവുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് തീരെ സോല്യൂബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും തിരിച്ചത് വീണ്ടും അത് പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് അത് സോല്യൂബിലിറ്റി വീണ്ടും കുറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ചെയ്യാവുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം, മറ്റൊന്ന് അമോർഫൈസേഷൻ ചെയ്യാം,
പിന്നെ സർഫാക്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ pH മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പല മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നത്. ഇപ്പോ അതിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആൻഡ് അമോർഫസ്. ഇപ്പോ ക്രിസ്റ്റൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ അമോർഫസ് ആയിട്ട് മാറ്റുക. നിങ്ങളെല്ലാം നാനോ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ നാനോ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നാനോ ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ സൈസ് നാനോ ലെവലിലേക്ക് ചുരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നാനോ ലെവലിലേക്ക് ചുരുക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ചുരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? വീണ്ടും അതിനേക്കാളും ലെവലിൽ ചുരുക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ആങ്സ്ട്രോം ലെവലിലാണ് ഇതിന്റെ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആങ്സ്ട്രോം ലെവലിൽ ചുരുക്കാൻ എന്ത് പറ്റും? അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു ഓർഡർ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയാനൊക്കില്ല, അതിനൊരു ഓർഡർ ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസോർഡർ ആക്കി മാറ്റുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അമോർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മെറ്റീരിയലിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാതെ, മോളിക്യൂൾസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാതെ ഡിസോർഡർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതിന് കൂടുതൽ സോലിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും, അതിൽ കൂടുതൽ സോല്യൂബിൾ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കാരണം അതിന് ഹൈ ഫ്രീ എനർജി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തെർമോഡൈനാമിക്കലി അത് കൂടുതൽ സോല്യൂബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കാലത്ത് നമ്മൾ അറിയുന്ന ചില ഒരു പടമാണിത്, സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ്. ഇപ്പോൾ സോളിഡ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരു സർട്ടൻ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ലിക്വിഡ് ആകുമ്പോൾ അതിന് അറേഞ്ച്മെന്റ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും, ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ തീരെ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു റിസംബ്ലൻസ് ഉണ്ട്, സോളിഡും ക്രിസ്റ്റലൈനും അതുപോലെ അമോർഫസും ലിക്വിഡും. അമോർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്, ദ മാറ്റർ സോളിഡ് ആണ്, പക്ഷെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി അത് ലിക്വിഡിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഒന്ന്, അത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാട്ടർ ആൾറെഡി ലിക്വിഡ് ആണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിന് മേലായതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ്, മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിന് മേലാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ, അതുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ മറ്റൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ആക്കാനായിട്ട് അതിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ലിക്വിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും. ആ ലിക്വിഡ് സ്ട്രക്ചറിനെ വീണ്ടും തിരിച്ച് സോളിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ വളരെ വേഗത്തിൽ അതിനെ കൂൾ ചെയ്യുക, വളരെ വേഗത്തിൽ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരിക. അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ വീണ്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറായി മാറാനുള്ള സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി അതൊരു ലിക്വിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്കൊരു സോളിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അമോർഫസ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇതിന് ഹൈ എനർജി, അമോർഫസ് മെറ്റീരിയലിന് ഹൈ എനർജി ആയതുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ച് വീണ്ടും ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഡ്യൂറിങ് സ്റ്റോറേജ്. സോ അമോർഫസ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് സോലിബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം, പുതിയൊരു പ്രോബ്ലം വരിക. പുതിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അമോർഫസ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈനായി മാറും ഡ്യൂറിങ് സ്റ്റോറേജ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും തിരിച്ച് ക്രിസ്റ്റലൈനായി മാറും. അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റലൈനായി മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു ഇൻക്രീസ്ഡ് സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല ആ പ്രോഡക്റ്റ് റിലയബിളും അല്ല. അപ്പൊ അതിന് കാരണം ഒന്ന്, ഇതിന് ഒരു അമോർഫസ് മെറ്റീരിയലിന് ഹൈ ഫ്രീ എനർജി കമ്പയർ ടു ദി ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഡ്രഗ്. അതൊരു ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഓവർകം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മൊബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ അമോർഫസ് മെറ്റീരിയൽസിന് ഒരു മോളിക്യൂൾസ് ആർ മൊബൈൽ. ഇപ്പൊ ലിക്വിഡ്സിലെ മോളിക്യൂൾസ് മൊബൈലാണ്, അതേപോലെ സോളിഡ്സിലും മോളിക്യൂൾസ് മൊബൈൽ ആവും. അത് ഒരു അമോർഫസ് രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസോർഡർ വളരെയധികം ഡിസോർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മോളിക്യൂൾസ് ലെവലിൽ അത് മൊബൈൽ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള മോളിക്കുലർ മോഷൻ, അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക, ആ മൂവ് ചെയ്തത് ഒരു സെർട്ടൺ അറേഞ്ച്മെന്റിലാവുക, അങ്ങനെ അറേഞ്ച്മെന്റിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ടൈം സ്കെയിലായിരിക്കും? ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ടൈം സ്കെയിലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുത്തെ ടൈം സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് 10⁻⁸ സെക്കൻഡ് മുതൽ സെവറൽ ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം ടൈം എടുത്ത് മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഫ്രോസൺ ലിക്വിഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക. ഫ്രോസൺ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിക്വിഡ് ആണ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മോളിക്യൂൾസിന് മൂവ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം വളരെ
വളരെയധികം വർഷങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരു ലിക്വിഡ് പോലെ ശരിക്കും നമുക്ക് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 10⁻8 to 10⁻−5 ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വേവ്സിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്കൊരു ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന് പകരം നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇത് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. മോളിക്യൂൾസിന് നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡൈപോൾസ് അലൈൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ അതിന് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ഒരു ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് വേരി ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് വേരി ചെയ്തതിൽ നിന്നും നമുക്ക് അതിന്റെ ടൈം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മോഷൻ, അതിന്റെ മോളിക്യൂളിന് എന്ത് ലെവലിലാണ്, എന്ത് ഓർഡറിലാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കിട്ടും. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ടൈമും നമുക്ക് പരസ്പരം കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ അതിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന് പകരം നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിനെയാണ് ഡയലക്ട്രിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക് അല്ല, ഇതൊരു ഹൈ ലെവൽ റിസർച്ച് ലെവൽ വരുമ്പോഴുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആണ് ആക്ച്വലി. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന് പകരം ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ AC ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഒരു മോളിക്യൂൾസിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മൊബിലിറ്റിക്ക് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. വളരെ വേഗത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസിന് അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ രീതിക്ക് നമുക്ക് പരസ്പരം കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റു ചില വസ്തുക്കൾ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഡ്രഗിനെ അമോർഫൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഡർ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അതിന്റെ മോളിക്കുലർ മോഷൻ വളരെ വേഗത്തിലായതുകൊണ്ട് അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം, അതിന് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയ മറ്റൊരു സബ്സ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആയ അമോർഫസ് ആയ ഒരു സാധനം, പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടൈപ്പിലൊന്നാണ്. സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്നാൽ അത് അമോർഫസുമാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഡിസ്പെർഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ ഒരു മോളിക്യൂൾ രണ്ടെണ്ണം പരസ്പരം ചേർക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് 1 കമ്പോണന്റ് സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മൾട്ടി കമ്പോണന്റ് സിസ്റ്റം ആണ്. ഇപ്പോൾ 2 അതിൽ കൂടുതലോ കമ്പോണന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഡ്രഗ്, അതായത് ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ്, ഇനാക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സിപ്പിയന്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഡ്രഗും എക്സിപ്പിയന്റ്. അപ്പൊ 2 സബ്സ്റ്റൻസ് പരസ്പരം ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന തെർമോഡൈനാമിക്കലി അതിന് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ അതിന്റെ മൊബിലിറ്റി എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ടിപ്പിക്കലി ഒരു അമോർഫസ് സോൾട്ട് ഡിസ്പെർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുക, അതായത് ഒരു അമോർഫസ് സോൾട്ട് ഡിസ്പെർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അമോർഫസ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഓവർകം ചെയ്ത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റിൽ കാണുന്ന ഒരു ആക്ടിവേഷനെക്കാളും വളരെ വലുതാണ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന ആക്ടിവേഷൻ. ലെഫ്റ്റില് ഒരു സോളിഡ് ഡിസ്പെർഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു, റൈറ്റില് അമോർഫസ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വിചാരിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ മറ്റൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മതിൽ കെട്ടി കുറച്ചുകൂടെ ഉയരത്തിലുണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ അതിന് ബാരിയറിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ മോഷനും മോളിക്യൂൾസിന്റെ മൊബിലിറ്റിയോ എന്തുമാത്രം വേഗത്തിലാണ് അത് മൊബൈൽ ആകുന്നത് അതും കുറച്ചുകൊണ്ട് വരിക. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് അതിനെ സ്റ്റേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുപോലെ സോലുബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്തുമാത്രം അളവിൽ അത് മൊബിലിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ടെക്നിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡയലക്ട്രിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഏത് കമ്പോണന്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കമ്പോണന്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡയലക്ട്രിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. റിട്ടണവെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ HIV ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ഡ്രഗാണ്. അതിന് ഇതേപോലെ ഒരു സോലിബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ആ സോലിബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോളിയെത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിമർ, ഒരു എക്സിപ്പിയന്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട ലെവലിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ പറയാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, റാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് എക്സിപ്പിയൻ ഇൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സിൽ ഒരു ഫാർമസിയിൽ ജനറൽ ധാരാളം ഫീൽഡുകളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫോർമുലേഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ അതൊരു
പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനൊരു റാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് എക്സിപ്പിയൻ, എന്തൊക്കെ എക്സിപ്പിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അളവിലാണ് ഓരോ എക്സിപ്പിയന്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ സോലബിലിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്തുമാത്രം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു 5 വർഷത്തേക്കും 6 വർഷത്തേക്കും അത് സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. 5 വർഷം വരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ മോഡുലേറ്റ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി, നമുക്ക് എന്ത് രീതിയിൽ അതിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഇപ്പൊ പലതരത്തിൽ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന IC ചിപ്പ് ലെവലിൽ വരെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡ്രഗ് റിലീസിനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ള വർക്കുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാർഗറ്റഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി. ഒരു നിശ്ചിത സൈറ്റിലേക്ക്, ഏത് സൈറ്റിലേക്കാണോ ആ ഡ്രഗ് എത്തേണ്ടത് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ഡ്രഗ്സ് എങ്ങനെ പോകണമെന്നറിയില്ല, അതിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോർമുലേഷനിൽ ഉള്ളതാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്താം. അസ്ലം സാർ ബിനിത മാം ടൈം എത്രയാണ് ഒന്ന് പറയാം? സാറ് ഇവിടെ നിർത്താനാണോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം. പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഫീൽഡിലൊക്കെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന MSc കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം. സാർ ഇപ്പോൾ എക്സിപ്പിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, അമോർഫസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അത് അത്തരം മെറ്റീരിയൽസ്, ഇപ്പം പോളിയെത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ, അത് ഒരു പക്ഷേ ടോക്സിക് ആവാമല്ലോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോളിയെത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ അത്ര ടോക്സിക് അല്ല എന്ന് വരുന്നുണ്ടോ? അപ്പോ അതായത് ഫോർമുലേഷനിൽ നമുക്കൊരു അതായത് ഇപ്പോ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സിലെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്സിപിയന്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സിപിയൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് എന്തൊക്കെ എക്സിപിയൻസ് എന്ത് ലെവലിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ആ ലെവലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസും കംപ്ലീറ്റ്ലി സേഫ് അല്ല. ഒരു സബ്സ്റ്റൻസും അതിപ്പോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാൾട്ട് പോലും കംപ്ലീറ്റ്ലി സേഫ് അല്ല. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു നിശ്ചിത ലെവലിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നല്ലതല്ലാതെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോ അതേപോലെ ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെയും അതിനൊരു അളവാണ്, ഒരു നിശ്ചിത അളവ് വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ആ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിലും ഇത്ര ലെവലിലാകാം. അത് ഈ എക്സിപിയൻസ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സിപിയന്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ എക്സിപിയന്റ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സിപിയൻസ് നമുക്ക് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ FDA ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പുതിയൊരു എക്സിപിയന്റ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ എക്സിപിയന്റ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് വളരെ വലിയൊരു സ്റ്റഡി നടത്തി ആ എക്സിപിയന്റ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് എന്ന് അതിന് പ്രൂഫും കൊടുത്തു മാത്രമേ അത് ഒരു എക്സിപിയന്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോ പോളിയെത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു എക്സിപിയന്റ് ആയിട്ട്, പക്ഷെ അതിനൊരു ലെവലുണ്ട്. ഇത്ര ലെവലിലേ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലാകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. സർ, നമ്മൾ സെയിം മെഡിസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ബ്രാൻഡ്സ് വരുന്നില്ലേ, അതിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ആക്ച്വലി എക്സിപിയന്റിന്റെ വ്യത്യാസമാണോ? അതെ. ഇപ്പോ എക്സാക്ട് ആയിട്ട് അതാണ് അത് ഞാൻ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതായത് ഡ്രഗ് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിന്റെ എക്സിപിയൻസ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, അത് പല പ്രോഡക്ട്സിലും പലതായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് ബോഡിയിൽ അഫക്ട് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ അതിന് നേരത്തെ ഞാൻ ഈ പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ പല രീതിയിൽ കാണിച്ചതുപോലെ അത് ആ ബോഡിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ 325 മില്ലിഗ്രാം ആണെങ്കിൽ പോലും
പല പ്രോഡക്റ്റിനെ അത് പല രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യാം. കാരണം അതിന്റെ എക്സിപ്പിയന്റ് ആണ്. അത് എന്ത് പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ബോഡിക്ക് കീഴുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് അത് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനും കൂടെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ പല പ്രോഡക്ട്സിന് പല എക്സിപ്പിയൻസ് ആയിരിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. നാച്ചുറലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ? നേച്ചുറലായിട്ട് വല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ? ലൈക്ക് മിൽക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കെമിക്കൽ ഒറിജിൻ അല്ലാത്തതേ, പിന്നെ നമ്മൾ നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ വളരെ ഷുഗർ നിങ്ങൾ നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ആയി എടുക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. ഷുഗർ നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ആയി എടുക്കുമെങ്കിൽ ഷുഗർ വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സിപ്പിയന്റ് ആണ്. അപ്പോ നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഒരു കെമിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ആണ്. കെമിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി അല്ലാത്തൊരു ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഷുഗർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷുഗർ എക്സിപ്പിയന്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ കോമൺ എക്സിപ്പിയന്റ് ആണ്. ബയോഅവൈലബിലിറ്റി കൂട്ടുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് എക്സിപ്പിയൻസ് പറയാൻ നോക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ സോളിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. എക്സിപ്പിയന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സോളിബിലിറ്റി മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതല്ല. എക്സിപ്പിയന്റ് അപ്പൊ ഒരു സോളിബിലിറ്റി മാത്രം പോരാ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ആദ്യം ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാബ്ലറ്റ് പല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഇൻടാക്ട് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ തറയിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്നൊന്നും പൊട്ടില്ല. നമ്മൾ പൊട്ടിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ചിലപ്പോൾ ബലം പ്രയോഗിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് പൊട്ടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് വെള്ളത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ബോഡിയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല, ഡിസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോ അത് എന്ത് ചെയ്യണം, പെട്ടെന്ന് അത് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് പല ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സിപ്പിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓരോ എക്സിപ്പിയൻ ഫങ്ഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി, ആ ഒരു കെമിക്കലിനുള്ള ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അത് കെമിക്കലി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മറ്റു എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അത് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ ഇപ്പോൾ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ, ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ pH മോഡിഫൈ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രഗിന്റെ pH എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഡ്രഗിന്റെ pH എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ pH ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ pH-ൽ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻ വളരെ കൂടും. ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതിന്റെ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ pH തമ്മിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഡ്രഗിനും ഇതും തമ്മിൽ ഡ്രഗിന്റെ pH നമുക്ക് ബ്ലഡിന്റെ pH അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയുടെ pH-ലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പെയിനിന്റെ അളവുകൾ. അപ്പോൾ എക്സിപ്പിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഒരുപാട് ഫങ്ഷണാലിറ്റികൾ ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം നോക്കി വേണം ചെയ്യാൻ. ഇതില് അതൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആണ്. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഡ്രഗുകളുടെ ഒരു വലിയൊരു അളവും സോല്യൂബിൾ അല്ല. അത് നമുക്കങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അത് പറയുന്നത്. അത് എക്സിപ്പിയൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കും. കൃഷ്ണകുമാർ, ഒരു സംശയം. ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ BSc കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അവിടെ എന്തെല്ലാം പഠിക്കാനും പിന്നെ അവരുടെ ഗവേഷണം വരെയുള്ള ലെവലിൽ എന്തെല്ലാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, അതൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാൻ പറ്റുമോ? BSc കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇവിടെ MSc അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് വരാം. ഇവിടെ പലരും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വളരെയധികം കൂടുതൽ അവർ വരുന്നുണ്ട്, മലയാളികളും വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു നമ്മളിപ്പോ അവിടെയൊക്കെ എൻട്രൻസ് എഴുതി PGക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഇവിടെയും ചില എക്സാംസുകളുണ്ട്. പൊതുവെ അത് GRE എക്സാം പാസ് ആവേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വേണ്ടി ടോഫലോ അല്ലെങ്കിൽ IELTS പോലുള്ളത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു നിശ്ചിത സ്കോർ ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷന് വരാനായിട്ട് അതുപോലെ ചില റൂട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ മറ്റൊരു അത് മാസ്റ്റേഴ്സിന് വരുന്ന അതേ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് PhDക്ക് വരിക. മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് PhDക്ക് വരാനായിട്ടും ഇതേ
റൂട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക, ഇതേ എക്സാംസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവേ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സിൽ നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ആ പ്രോജക്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു റിസർച്ചുമായിട്ട് അത് ഒത്തുപോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അവർ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യും. ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് വല്ല പ്രോജക്റ്റുകൾക്കൊക്കെ കുട്ടികളെ അവിടെയൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇവിടെ പൊതുവെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈം വരാനായിട്ട് പറ്റുക. ഒന്ന് അതത് ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ ചില സ്കീമുകൾ അനുസരിച്ച് മറ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു കൊളാബറേഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് നോളജ്. അപ്പോ പൊതുവെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഒരു നോളജ് നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആക്കി മാറ്റാം. അപ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ നോളജ് അവർക്കും കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് ടൈം ഒക്കെ പൊതുവെ ഗവൺമെന്റ് സ്കീംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ സ്കീംസിലോ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആണ്. പല ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം. പലരുമായിട്ടും അവരുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുക, എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുക. അതൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിന് ഉള്ള വഴികൾ. മറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് വല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല? നിങ്ങൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും കുട്ടികളെ. ആർക്കൊന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ? സർ, ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ. അഞ്ജന ചോദിച്ചോളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ BDS ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഡയലക്ട്രിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി തമ്മിൽ എന്താ സർ ഡിഫറൻസ്? സോറി, കേട്ടില്ല. ക്ലിയർ ആയില്ല അഞ്ജന, ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. ഹലോ സർ. സർ, ഈ ഡയലക്ട്രിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഡയലക്ട്രിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഇത് തമ്മിൽ എന്താ സർ ഡിഫറൻസ്? ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഡയലക്ട്രിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ചില കമ്പനികൾ അതിനെ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കമ്പനി ഡയലക്ട്രിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് വിളിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം കമ്പനികൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റമുള്ളത്. പല കമ്പനികളും പല പേരിലായിരിക്കും വിളിക്കുക. ഇതിന് തന്നെ പല പേരുണ്ട്. ഇംപിഡൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി, ഡയലക്ട്രിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി, AC ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി, ഈവൻ LCR മീറ്റർ. അത് എനിക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പല ഏത് ഏരിയയിൽ ഓഫ് റിസർച്ചിലാണോ അവർക്ക് പലതായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഡയലക്ട്രിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ബാറ്ററി ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇംപിഡൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്നായിരുന്നു വിളിക്കുക. ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആകുമ്പോൾ അതിന് ഡയലക്ട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയലക്ട്രിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് വിളിക്കും. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒന്നാണ്, പക്ഷെ പല പേരിൽ നമ്മൾ വിളിക്കും. ചാറ്റിൽ എന്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരുന്നു സർ. ഇസ് ദർ എനി PG കോഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൺ ദിസ്? ഏതിലാണ് PG കോഴ്സ്? ഒരുപക്ഷെ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഡയലക്ട്രിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിലായിരിക്കും. ഇയാള് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ ദേവകി. അതാണോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിലാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കോഴ്സ് അത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ. ഓക്കെ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഒരു വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇപ്പോൾ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട്. പിന്നെ അത് സെപ്പറേറ്റ് കോഴ്സാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കണക്ക് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അതിനൊക്കെ പൊതുവെ B.Pharm, M.Pharm അതൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കോഴ്സുകൾ പലതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു കുറച്ച് പേര് B.Pharm M.Pharm എടുത്ത് എൻ്റെ കൂടെ ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ലാബിൽ പൊതുവെ B.Pharm M.Pharm എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ വളരെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോ പോളിമർ സയൻസിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ ക്രിസ്റ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പല എക്സ്പെർട്സുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. PG ഇൻ ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വെൽ ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് ഇന്ത്യയിൽ. ഇനി ആർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അല്ലേ? ടീച്ചർ കൃഷ്ണകുമാർ സാറിന്റെ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ. ആ സാറൊന്ന് മെസ്സേജ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ദേവകി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ? സർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആ പറഞ്ഞോളൂ. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു, ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴ്സ് പുറത്തുള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ അതിലേക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഫാർമസി പഠിക്കുന്നവർ അതിലേക്ക് ഫിസിക്സിലോട്ടൊക്കെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നവർ ഫാർമസിയിലേക്കോ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോഴ്സ് ആയിട്ടില്ല, മാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴ്സ് ആയിട്ടും ഇല്ല. എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്, അപ്പോ നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കാം. ഞാൻ എന്റെ ഇമെയിൽ ഞാൻ ഇതില് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് MSc കഴിയുന്ന സമയത്ത് MSc പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ഇത്തരം ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഏരിയകളിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ പോകാം. പിന്നെ വേറൊന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലിൽ, അതേമാതിരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പിസ, അതേമാതിരി 4 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് യൂറോപ്പിലെ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പിന്നെ ഈ ഫിസിക്സും അതേ രീതിയിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു MSc പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പിന്നെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ 4 രാജ്യങ്ങളിൽ ഓരോ സെമിസ്റ്ററാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതില് പിന്നെ ഇതില് പിന്നെ ഞാനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്പർ ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം വല്ലവർക്കും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് തരാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഡയലക്ട്രിക് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ട്. അതേ രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് വല്ല എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വരാം. അതേ രീതിയിൽ വളരെ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അവിടെ തന്നെയുള്ള പണ്ട് അഫ്സൽ സാറുണ്ട്, അതേ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശൈലജ ടീച്ചറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ ഫീൽഡിൽ പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ്, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തരാവുന്നതാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? സാറിന്റെ മെയിൽ ID ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, സാറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ത്രൂ മെയിൽ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അനീഷ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യില്ലേ? വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്. Sir, thank you. It was an extraordinary work. Hope that really enlightened our students. I would request Afra Mohammed Raf to kindly deliver the word of thanks and end the program with the end note. Good evening. So we have been here today for our first lecture on the topic Physics and Pharmaceutics, which was particular as a part of the Interdisciplinary Science Talk series. This is bound beyond physics, bound physics. So just the moment you hear the topic, it's like just strikes you, like it's not something so commonly heard. And I think just for that reason, most of us were a little curious to know about it. I'm so happy that sir explained us things in such a simple way, and it rolled out in a way like no one thought about. And it was actually quite a lot of information for me that like knowing physics has quite a role in this field and how it actually works. It's been really new information, and I hope it's been useful to many of us. And now I'm turning to the task assigned. It was Dr. Mohammed Shahin sir, Assistant Professor in Department of Physics, University of Calicut, who chaired the session.
thank you, sir, for being a part. And most importantly, our resource person's been Dr. Krishna Kumar, sir, postdoctoral fellow of University of Minnesota. Thank you so much, sir, for giving us such a great talk on the topic and also for clearing all our doubts. And finally, I'd like to thank everyone who has been a part of this program and who helped us to handle so well. Thank you. ഓക്കെ അഫ്ര, നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ സാറേ?